वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि वत्ताबईन नहजा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू मअस सादिक़ीन व क़ाल तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबी मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व इत्रतिका या खातमन नबिय्यीन गौस आज़म दरमियान औलिया गौस आज़म दरमियान औलिया चू मुहम्मद दरमियान अम्बिया किराम कदर लरे नज़दीन रातन को टोलो मुसलमानान रुणो मशरान स्पिनगिरो बुजुर्गान नौजवानान माशुमानान तासो टोलो तज खुश आमदीद वैम हर कले वैम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माई इज़्ज़तमंदो जुमे मुबारक औरत दे अंग्रेज़ी 28 अक्टूबर 2022 और इस्लामी म्याश्ते सलोरा में म्याश्ते नन अवलना तारीख जमादिउल आखिर चोर तवैले की आवाशिकान गौस पाक चदी अगा देता रबीउल गौस वाई देता रबीउल आखिर हम वाई रबीउल गौस हम और तवाई माई इज़्ज़तमंदो दा म्याश चदे दा ताल्लुक लरी दे अल्लाह यो दोस्त पदी म्याश्ते के हुजूर बगदाद शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह पदी म्याश्ते के दुनिया न तशरीफ वड़ाए दे और दे दुई उर्स पदी म्याश्ते के मनावी रिवायतों के राजी आइंद ज़िक्र सुलहाए तनज़्ज़ुलुर रहमा पकम मकाम बांधे पकम जगी बांधे चदे अल्लाह ने कान पाकान यादेगी अगर जगी बांधे दे अल्लाह रहमतुन रावरेगी वो खल्क़ दा अल्लाह रहमतुन रावरेगी। माई इज़्ज़तमंदो चतर सवख पोरे दे तरीक़त लड़ाई सार खलक पेवस्तो खल्क़ तरीक़त पे जंदलो नफ्स व इंसान संग कंट्रोल कवी मशाइखों को दरबारों बांधे ब खलक के नस्तल तर वक्त पोरे ज़ुमक खलक ला आफतुन न हम बचो और दबद अकीदगी बीमारियों न हम बचो बस वक्त खल्क़ दुनियादारी शुरू करा और द सुलहाओ उलमाओ और द अहले तरीक़त खल्क़ मजलसुन खल्क़ प्रेखो न अब वक्त से खलक दर बदर दे अल्लाह दोस्तान ख्वाता मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई यक ज़माना सोहबत बाउलिया यक ज़माना सोहबत बाउलिया बेहतर अज सद साल ताअत बेरिया फरमाई कयो सड़ा सल काल बेरिया इबादत की खुद दे बेरिया इबादत न दाने कानो पाकानो ख्वाता चदाई युवा घंटा के नस्तलो दिदा युवा घंटा चली दा पे हुआ दे दा अल्लाह तखवा दे ज़का चदाई ओ खल्क़ सारा के नस्तलो चकम खलक अल्लाह तनिज़ दे दी दा खलक चदी दे अल्लाह रब करीम बाइरफानियत के खपल जान कुर्बान करावी और लवाड़ न घट जिहाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ल ग़ज़वीन और वापस शो साहबा किराम का फरमाई जिहाद असगर मोकलो उस पर जिहाद अकबर को साहबा के कुर्बान लदीन अबुल घट जिहाद ला संगी अल्लाह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरमाई खपल नफ्स सरा जिहाद कव खपल नफ्स सरा चसोक जिहाद के दा घट जिहाद सुमरच अल्लाह रब्बुल करीम मनाहिदी कम कम शिजुन ना अगेन जान साथी सुमरच अल्लाह अवामिर दी एगे बांध इंसान अमल कवी खपल खेत ता हलाल नोड़े अचवी खपल औलाद खेत ता हलाल नोड़े अचवी नुदा सड़ा दे ज़माने वली दे
خواز و نصیحت او د صلحاو خواته ناسته خلکو پریخو نو دې لجاته خلک در په در شو. یو ځل حضور بغداد شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه خواته یو کس راغی او څلور تیلې د اشرافو یې راوړې، د پیسو یې راوړې، وایي دا تاسو هدیه قبوله کړئ جي. نو ده واپس کړو، هغه ډېر اصرار وکړ، نو بیا یې ورته ویې راوړه، دواړه دوه تیلې یې واخیستې او یو ځای یې کړې او ټینګ یې کړې، چې نچوړ یې کړې نو هغې نه وینه راتوی شوه. نو څه یې ورته وفرمیل، وایي په خلکو باندې دې ظلم کړی دی، د خلکو حقوق ته خوړلې دي، اوس راغې ماته تحفې په طور باندې راکوي. دا کیفیت چې کس وکتلو بې هوشه شو. نو کله چې خلک داسې خلکو سره وابسته وو، هغوی په سترګو څه ښکاره کېده، نو خلک هم کنټرول. اوس الله نیکانو پاکانو صحبت خلکو پرېښودي دي او د صلحاو د نیکانو مجلسونه خلک پرېښودي دي، دې لجاته هغه سړی د پریشانیو شکار دی. یو ځل حضور غوث پاک رحمت الله علیه داسې مجلس کې ناست و. حضرت شیخ ابوالعباس احمد رحمت الله علیه فرمایي زه علامه عبدالرحمن ابن جوزی ډېر غټ محدث تېر شوی دی او ډېر کتابونه یې لیکلي، لکه تلبیس ابلیس کتاب دی، د کتاب دی، غټ عالم دین تېر شوی دی. فرمایي ابوالعباس احمد رحمت الله علیه وی تلاوت وشو، تلاوت نه بعد شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د آیت یو تفسیر بیان کړ. نو ما ورته وی دې تفسیر تاته معلوم دی؟ ما ته بالکل دې تفسیر هم ماته معلوم دی، بلې بیان چې دا تفسیر تاته معلوم؟ وی چې هم ماته معلوم. بل تفسیر بیان کړو د یو آیت، ورسره مصنف نوم هم یاد کړلو، وی ما ته معلوم دي تر دې پورې چې حضور غوث پاک یولس تفسیرونه د یو آیت بیان کړ او دوی ما ته دا معلوم. امام عبدالرحمن ابن جوزی چې 12م تفسیر بیان کړ، نو شیخ ابوالعباس احمد رحمت الله علیه فرمایي ما بیا تاسو ته چې دا هم تاسو معلوم دي؟ نو د ما ته سر وخوځولو چې نه، دې آیت تفسیر ما ته پته نشته. فرمایي بلې بیان کړو، بیا مې تاسو ته وکړو چې ما ته پته نشته، بلې بیان کړو. فرمایي تر 10 تفسیرونو پورې ما دنه تاسو کولو او 11م تفسیر نه بعد د ما ته دا جواب راکولو چې ما ته پته نشته. دا هغه محفل و چې علامه عبدالرحمن ابن جوزی په تلبیس ابلیس کې لیکلي دي، دومره په وجد کې راغی د قرآن مجید آیتونو تفسیر چې واورېدو، دومره په وجد کې راغی چې عالم دین د خپل جامع وشلول، دومره په وجد کې راغی امام عبدالرحمن ابن جوزی. بیا په 30 تفسیرونو باندې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه بس نه کړو، بلکې یو باندې د شتم دو باندې تر دې پورې چې د قرآن پاک یو آیت 40 تفسیرونه بیان کړ، یو آیت 40 تفسیرونه بیان. دا خلق دا علماء دا مشایخ دا نیکان دیو خلقو زندگی و یو استا او زما زندگی دی چې ورځ او شپه تېره شي خو مونږ قرآن مخته ونه نیسو. تفسیر خو وروستو خبره دی، عمر تېر شو په نظرې باندې مونږ مسلمان قرآن زده نه کړو. زمونږ د هلکان ماشومانان دوی په نور خېټه کې انګریزي نه وي زده کړی، اردو یې نه وي زده کړی، په دنیا کې مونږ کوشش ورسره کوو، خو دین په اعتبار سره مونږ کوشش نه کوو. هر سړی د خپل ګریوان ته ورځ د محشر تا نه تپوس وشي ای زما بنده دنیا ته مې لېږلی 40 کاله 80 کاله ژوند مې درکړی و، په دې ژوند کې تا زما کلام نه څومره فایده واخیستله، تا زما کلام څومره زده کړلو. یا دا تپوس وشي چې ای صاحبه په 50 کاله عمر کې، په 40 کاله عمر کې تا سره دومره ټیم نه و چې تا د خپل نبی سیرت پړاو کړه، د تا محبوب سیرت، د تا نبی سیرت څنګه و؟
د دنیا غټ غټ کتابونه غټ غټ ډکشنری دې پڑھاو کړل خو چې کوم عظیم کلام دی او د دنیا ټولو کتابونو کې دروغ امکان شته دی خو په قرآن کې د دروغ امکان نشته. قرآن کې الله فرمایي لا ریب فیه، په دې کې ما شک نه دی پرېښودی. هغه کتاب نه ته څومره غافل اولاد باندې موږ کوشش کو چې دنیاوي اسباب دی دنیا ګټلو دپاره دی ښه انګلیش زده کړي دی ښه مثال کے طور پر دی په میتھس کې فیسیو کې بی ایس یو کې مخته لاړ شي. ما عزت مندو آخرت دپاره د خپل اولاد باندې څه کم از کم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سیرت خو په باندې وای چې ته پته خو ولګي چې تا نبی سیرت څنګه و تا نبی جون څنګه و. نن کفار خپل مفادو دپاره قرآن هم ګوري، کفار خپل مفادو دپاره حدیث هم ګوري، کفار خپل دنیاوي مفادو دپاره د نبی علیه السلام سیرت هم ګوري، خو که نه ګوري هغه زموږ مسلمان هم دی. موږ مسلمان سره ټایم نشته دنیا ګټو. نو ما عزت مندو آیو وخت چې خلق په کاروبار به کول خو ورسره دین کتابونه به هم وایي په اوښانو په خرونو باندې به سامانونه یو ښار نه بل ښار ته وړل ورسره به ځان دپاره 3-4 کتابونه تړلي چې ما ته ټایم میلاوي چې زه یې ګورم. خو نن زموږ مسلمان سره شپې تر 12 تر 1 بجې پورې که زموږ نوجوان دی که زموږ مشر دی موبایل کتلو دپاره ټایم شته خو دومره ټایم نشته چې یاره راشه نن خو د جمعې شپه دی یا د جمعې ورځ دی. الله محبوب فرمایي چې څوک سوره کهف ووایي تر بلې جمعې دپاره به الله د دپاره کافي وګرځوي د هر حاجت دپاره. دې ټایم نشته. بیا موږ سکون غواړو، موږ اطمینان غواړو، موږ وایو چې یاره ما ته سکون میلاو شي. نو سکون په داسې اسبابو سره نه راځي. اسباب مو غلط دي. موږ ته پکار چې خپل اسباب بدل الله کلام کې سکون دی. موږ الله کلام ته نږدې راشو، الله کلام پوهه حاصله عمر تیر شو 40 سال عمر عزیزت گذشت مزاج تو از تو فعلی نگشت 40 کاله د عمر تیر شو. خو اکه شان چې څنګه ماشومان وخت نه ګوري چې دا د مدرسې ټیم دی دا د سکول ټیم دی دا د ډوډۍ ټیم دی اوس ناوخت شو نه څنګه ماشومان نه ګوري ته هم خپل وخت نه ګوري خپل وخت لګای کوي لګي چې تا نه تاسو شي ای صاحبہ 80 کاله جون می درکړه 50 کاله جون می درکړه دا راته وای زما له کلام نه د څومره فائدہ واخیستله سبا ورته چې ما قرآن نو ویل ما سره دومره ټایم نو په مخ ته کې بیا سبق جمعات کې راته وي دومره ټایم نو چې تله چې قرآن مې ویل. هغه یو خلکو چې د قرآن یو آیت 40 تفسیرونه بیانې 40 تفسیرونه او یو مون مسلمان دی نن چې په هر کور کې په هر جماعت کې قرآن موجود دی قاری موجود دی خود سره دومره ټایم نشته چې ورشي ښه دنیاوي اسباب متعلق کاروبار شروع کو شلو کسانو نه مشوره اړو بیا په موبایل کې څوک چرته نه پوهېږي کله یو پسې وایسي کله بل پسې یاره دلته نه پوهېږم ته مې پې پوهېږي خو دین زده کړې باندې علم حاصلولو باندې مونږ خلک شرمېږي چې یو عالم نه د یوې مسئلې تپوس وکړو مونږ خلک شرمېږي. لکه دا اوس شریعت مسله دی بل زما ته یو کس ټلیفون وکړو چې استاد 4 رکعاته یا 3 رکعاته مونځ کې امام په 2م رکعت باندې پاسېدو کې ننستو اخر کې د کاغه وکړل د اخر کې سجده سهو وکړه نو آیا دا مونځ وشو کنه اوس موږ خلکو خو دا اورېدلي دي کنه چې چېرته امام خطا شي بس فتح ورکول مه ورکوه هر ځای کې به امام ته لقمه نه ورکوئ. لکه اوس داسې صورت کې زه درته بیانوم چې اوس امام په 2م رکعت باندې کېناستل واجب دي امام کېناستو پاس اوس کدی پاسېدا ته دی پوره ور پاسېدلی نه وي او د چا په فتح سره یا خپله دی راغی واپس دې کښېني اخر کې سجده سهوه ونه کړه ضرورت نشته دی د ده مونځ ټیک دی. خو که چېرته یو ځل امام 3م رکعت ته پاسېدلی دی او 3 رکعته کوي د ماښام یا 4 رکعته کوي اوس امام چې ودرېدو اوس په مقتدي فتح نه ورکوي که امام واپس شو د دغه مقتدي په دې فتح باندې نو هم د امام مونځ مات شو هم د مقتدي مونځ مات شو. ته وایې ولې
په دې وجه سره چې دا قاعده واجب دی او دا دریم رکعت فرض دی او اصول دا دي چې اعلی و نه ادنا ته نه ځي نو فرض اعلی دی او واجب ادنا دی نو چې دا نه قاعده پاته شو اوس په دوباره نه ورپسې راځي که ورپسې راغی مونځ دې مات شو ولې چې په فرضو کې تاخیر راغی په فرضو کې تاخیر وکړلو مونځ دې مات شو او زمونږ خلک بس دا اورېدلي چې امام چېرته خطا شي بس دې ته فتح ورکوه هر ځای کې به فتح نه ورکوئ ګورئ بهرحال شریعت مسائل چې دي دا زده کول غواړي اوس سجده چې دی سجدې کې د خپې یوه ګوته لګول دا فرض دی نبی علیه السلام فرمایي اسجدوا علی 7 اعظم په اوو اندامونو باندې سجده کوئ امر دی خپې زنګنونه لاسونه او پوز او تندی دا اوو اندامونه پوز او تندی یو کې شمارېږي اوو اندامونو باندې سجده کوئ اوس دا ټول خپې پورته کړې وې فرض ته نه پاته شو مونځ دې ونه شو مونږ د خلک خپل ګریبان ته وګورو زمونږ مونځ څنګه دی نبی علیه السلام فرمایي په مونځ کې د چرګانو عادتونه مه کوئ تاسو به کتلي وي چرګان چې خوراک کوي هغه چې دانه را اوچته کړي پوره یې سر پورته کړی چې بیا یې ښکته کړي زمونږ خلک چې سجده کوي سجده کې څه کوي دا د چرګانو عادت فرمایي په مونځ کې د سپو عادتونه مه کوئ د سپو عادتونه څه شی دي سړي دا خپل دا لاس یې دا مکمل په ځمکه باندې پروت دی دا د سپو عادت دی نبی علیه السلام فرمایي په مونځ کې مه کوئ فرمایي په مونځ کې د اوښانو عادتونه مه کوئ اوښانو عادتونه څه شی دي چې سړی کله سجدې ته ځي را زنګنونه په زوره سره په فرش باندې ووهي ټک ورشي نبی علیه السلام فرمایي دې ته جومات دې سره جومات ته تکلیف رسوي تر دې پورې چې په جومات کې یو ویښته ولې نه وي پروت فرمایي دومره تکلیف ورته رسي لکه چاته چې سترګې ته ستن وردننه کړي دا خو الله په ذکر باندې ژوندي دي زموږ ډېر خلک داسې وي چې هغه جومات ته را روان نو منګس کې دی هغه به هم ګیرې ته جومات کې ورکوي دې ته نه ګوري چې ویښته لړه کې څه خلک سنت هم جومات کې جوړوي جوړولی شي اجازت دی خو بیا به ښکته څادر یا څه اچوي ښه ډېر خلک داسې وي چې داسې راپاسي نو د اوداسه ټولې اوبه چې دي دا جومات ته راوړي لاسونه هم ساسي له مخ نه له ګیرې نه هم راځي یاد وساتئ جومات کې د اوداسه چې کومې کترې وي هغه تویواله دا مکروه دی ولې چې دې سره د انسان ګناه چې کله موږ اودس کوو نو اوداسه سره دا اندامونه له ګناه نه پاک کېږي چې دا اوبه تویېږي ګناه ځان سره وړي حدیث شریف دی نو دا اوبه په جومات کې تویواله دا مکروه دی نو دې کې کوشش کوئ دین متعلق زده کړه کوئ شریعت متعلق مسائل زده کوئ علماو نه تپوس کوئ نیکانو صالحانو نیکانو صالحانو سره صحبت اختیاروئ دنیا نیمګړې ده نه چا پوره کړې ده نه بیا څوک پوره کړي بس هر سړی راځي خپله دانه پکې علي موږ خو دا اورېدلي چې هر انسان سره دوه فرشتې دي هر انسان سره دوه فرشتې لپاره د اعمالو لیکلو دي کرامن کاتبین چې ورته وایي کرامن کاتبین کافر سره هم دي مسلمان سره هم دي د مسلمان یو طرف ته نیکی لیکي بل طرف ته ګناه لیکي د کافر یو طرف ته فرشته چې دی ګناه لیکي بل طرف ته په جهنم کې درجې لیکي بل فرشته دوه فرشته کافر سره هم دي خو په جهنم کې د درجې لیکي ګناه کولو سره د په جهنم کې درجې سیوا کوي دین علاوه انسان سره ټوټل 60 فرشتي دي 60 فرشتي هر انسان سره الله 60 فرشتي چې ته د کېږي تاسو ته فرشته ولړي چې تر پاسه پتا باندې فرشته غږ کوي د تا خوراک بیل فرشته دي د تا سکات بیل فرشته دي تا حفاظت بیل فرشته کوي تا غم دک نه بیل فرشته 60 فرشتي الله رب کریم انسان باندې مامور کړی دي په دې کې دوه فرشتي د خوراک او سکات دي تاسو موږ بیمار وشي هسپتال ته وایو یاره جنن سویم ورځ دی مونږ چې څه په خوله ورکو بس دی راتوی کوي څه نه خوري هغې وجه څه وي هغې وجه دا وي نبي پاک صلی الله علیه و وسلم فرمایي چې کله انسان رزق مکمل شي نو فرشته راشي وای ای انسانه د دنیا په کل باغات وګرځېدم د دنیا په کل ګودامونه وګرځېدم د دنیا په کل پټو باندې وګرځېدم اسمان ته وختلم
اے انسان ستا دپاره یوه دانه رزق ما پیدا ستا بس ټیم پوره کېدل د رزق ته پوره شوی دی. بله فرشته راشي وایي انسانه د دنیا ټولو کویو ته لاړمه، د دنیا ټولو سیندونو ته لاړمه، بره ورېځه مې هم وکتلې. ای انسانه د دنیا ګوټ ګوټ مې وکتلو، حتی چې ځمکې ښکته ته ته هم لاړمه، خو ستا دپاره په دې ځمکه باندې اوس یوه قطره اوبه پاتې نه. نو تا ما په هسپتال کې یا په کور کې چې مریض ته ورکوي دی الټي کوي، دی ولې الټي کوي؟ د ده رزق ختم شوی وي، بس دی ټایم پوره کوي، دی ټایم پوره کوي. نو د ستا او زما یو رزق دی، یو رزق دی راوړی مو دی، هغه به خورو بیا به ځو. مونږ مسلمان په قبر هم ایمان دی، مونږ مسلمانه په میدان محشر ورځې قائمېدا باندې هم مونږ ایمان دی، د قبر په عذاب جزا سزا باندې مونږ ایمان دی، میدان محشر په جزا په سزا باندې مونږ ایمان دی، خو عملی تیاری مونږ نه ورپاره کوو. یو سړی له دې ځای نه کراچۍ ته ځي، ځان سره بیګ والي سامان والي، یاره دومره ورځې به تېروم. نو دومره لوی سفر چې مونږ په مخ دی، دومره لوی سفر به مونږ ته پیش کېږي، هغه لوی سفر دپاره هر انسان د ګریوان ته وګوري چې ما څه وکړه. مونږ خو رزق دومره ړانده کړي یو، د حلال او حرامو تمیز نه کوو، د الله او د الله رسول د حقوقو خیال نه ساتو، دې ته نه ګورو چې یار په دې کې د حقوق العباد معنی خوړلی کېږي، په دې کې معنی حقوق الله ویلی کېږي. هغه یو وخت حضرت خواجه بایزید بستامي رحمت الله علیه نبی علیه السلام فرمایي له واړو نه بدترین انسان هغه دی چې خپل ګاونډي کور پرېښودلو ته دی مجبوروي. فرمایي له واړو نه بدترین انسان هغه دی. نن افسوس دا دی خلک په کورو کې بل کس نه پرېږدوي، یاره په ما باندې ښه نه خلي، په ما باندې ښه نه لګي چې دا کور پرېږدي. چې کاروبار شروع کړي، یاره د فلاني دا کاروبار ولې شروع کړلو، یاره بس چېرته ځم یو داسې دمدوري پسې چې داسې ډب راته وکړي چې دا کاروبار یې زه بند کړم. خدای بنده رازق خو الله دی، رازق خو ته نه یې، نه رازق بل څه، الله رازق دی، هغه بس ده ته هم رزق ورکوي، تا ته به هم رزق درکوي، خو په خپل رب باندې یقین کامل وساته، مضبوط وساته، هغه ذات په تا ته درکوي. وګوره په چونجي ته په تیږه کې دننه ورکوي. او عبدالرحمن بابا په اشعارو کې هم ذکر کړی یو داسې چونجی دی چې په اور کې اوسي، الله ده ته په اور کې روزي ورکوي، خو تا په خپل رب باندې یقین نشته دی، ځکه داسې کمزورې خبرې کوي. نو حضرت خواجه بایزید بستامي رحمت الله علیه ته د ده ګاونډي و مجوسي، هغه به غواګانې ساتلې، میښې بیا ساتلې. نو چې کوم غوښویانو هغه بیا غونډ کړه چې کومې دغه اخیر کې به ګند پاته شو، هغه بیا د ده په کور په دې فرنالې په دې ناوې باندې ورخوشی کړه. روزانه به دا الله ولی په دې ملا په بوډۍ شوي وجود باندې، کمزوري وجود باندې، کږې ملا باندې ورپاسېدو او ځای بیا صفا کړو چې ما ته عبادت کې بیا مسله نه وي. 3 کاله، نه یوه ورځ، نه 2 ورځې، نه 3 ورځې، 3 کاله مسلسل دا یې تنګ کړو. اخیر راغی وایي ای د الله بنده زه روزانه دا عمل کوم، تا ما ته یوه ورځ شکایتونه کړو، دې سره تا ته تکلیف نه وي، څه پریشاني نه وي؟ وایي ما ته ډېر تکلیف وي، زه کمزوری، ملا مې هم خوږېږي، غوسه هم راشي، نو بیا ما ته شکایت ولې نه کوې؟ وایي شکایت ځکه نه کوم چې ستا او ما فرق دا دی چې زه مسلمان ته اور پرست دی، بیا به فرق ورک شي. مسلمان به سخته برداشت کوي، بیا به الله د نعمتونو کور ورکوي. هغه سړي چې کله د حضرت خواجه بایزید بستامي رحمت الله علیه دا نصیحت آموز سبق واورېدو، نو دا حیران شو چې د اهل اسلام څنګه اخلاق دي. وایي صاحبه چې د کوم دین باندې د دین ته ما هم دردن نه کړه چې د اور پرستي نه مې خلاص کړي چې یو رب باندې زه ایمان راوړم. دا زموږ مسلمان، نن زموږ مسلمانۍ صرف تر جمعات پورې محدوده دی. جمعات نه چې بار وځې بیا خیر ستا او خیر زما څه نشته دی. چې ګوره یو انسان به بل انسان ته فیټ وي، نه به د عالم قدر پیژني چې یاره دا صاحب راغی زه ده له خاطره به دا کار وکړم، ده له خاطره به پرېږدم. نه، بس زه به خپل ده له خپل بدله یم، ده سره ما ذاتیات دي، په دې کې د څوک نه راځي. موږ مسلمان یو. مسلمان ته پته ده چې مرګ نه بعد هم ژوند شته دی، او مرګ نه عالم برزخ ژوند دی په کلونو حساب سره، هغې نه بعد د آخرت ژوند دی، او بیا یو داسې زندګي ده چې هغې لره مرګ نشته. دا هر مسلمان ایمان دی، او که په دې کې څوک معمولي هم شک کوي اسلام دایرې نه خارج.
हम मुसलमान एगे दे पारा प्रैक्टिकली अमली तौर पर मुसलमान जान न तैयारवी। अल्लामा इकबाल फरमाई वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ज़मूंगा अहनाफ यो गट आलिम दीन तेर शवे दे ईसायान सरे मुनाज़रा और ढेर खस्ता मखवाल और इंतहाई कुल अल्लाह वरकड़ा दे पर असमान दे सोर मुनाज़रे तरा रहे च ईसायान सिर्फ दे दो मखो का तो लो वे छोड़ कोटे मोहम्मद दुमरा कोला दिया लोई मोहम्मद बसुमरा कोला मुंतहुम कलिमा मुसलमान खलको जो सिर्फ पमख बांधे बखाल को कलिमे वाले उबेलिदल पमख बे खाल को कलिमे वाले हजरत ख्वाजा सुल्तान बाहु रहमतुल्लाह अलैह बांधे बाकायदा काफिरानो पाबंदी वाला गौर हफ्ता के भाई वो रस बाजार तरावुजी वे वाले वही चमोंगे वे बे साख्त मलखले ना कलिमो उजी दास खलको अल्लाह ये दे गुफ्तार दे किरदार हर यो जामिया माने कर जवला चचा बलिदलो आगावा मुसलमान दो और यो नन मुसलमान दे अल्लामा इकबाल से फरमाई वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हो ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अल्लाह रब्बे करीम ने मुंगता दखपल आखिरत को तैयारी करो तौफीक और नसीब की।